ذرا مجموعی طور پر بتا دیجیے گا اس وقت کون سے علاقے زیادہ متاثرہ ہیں، سیلاب کی زد میں ہیں اور کس حد تک ریلیف ورک ہو پایا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ اس حوالے سے کہ آپ کا جو پروگرام ہے ہمارا پیغام ان لوگوں تک پہنچتا ہے، جو آپ کی ویورشپ ہے ان تک بھی پہنچتا ہے. ہر پلیٹ فارم کو ہم استعمال کر رہے ہیں اور آپ کا اس لیے آپ کا شکریہ. اچھا، جہاں تک صورتحال کی بات ہے تو ہم مشرق والے دریا سے شروع کرتے ہیں. اس وقت ستلج جو ہے وہ 2,61,000 پہ چل رہا ہے. یہ کل سے چل رہا ہے اور یہ اسٹڈی ہے اور یہ تقریباً ایک آدھ دن اور جو ہے یہ اس ہی لیول پہ چلے گا. اور چونکہ ہم نے پہلے وقت پہ وارننگ ایشو کر دی تھی اور جو ہمارا DDM میں ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، ہمارا ڈیزاسٹر ہیں ڈاکٹر فرحان صاحب، یہ ہماری ٹیمیں جو ہے وہاں پر موجود تھیں. ہمارے اپنا پورے کا پورا PDMA کا عملہ بھی جو ہے وہ سائٹ پہ موجود مختلف جگہوں پر. تو وہ ایویکویشن ٹائملی کروا لی گئی. الحمدللہ کوئی اس طرح کا پرابلم نہیں ہوا. وہاں پر کیمپس وغیرہ کر دیے گئے. اچھا، پھر آتے ہیں دوسری طرف راوی کی طرف. راوی اور جو چناب ہے وہ ایک دونوں کا جو کیچمنٹ ایریا ہے وہ ملتا ہے اکٹھا. یہ تقریباً تھوڑے فاصلے پہ ہے. تو وہ بارش اچانک ہونے کی وجہ سے، ویسے ہمیں تو پتا تھا لیکن وہ اتنی تیز بارش تھی کہ اس کا جو ہے اور تھی بھی بالکل. اگر آپ نقشہ دیکھیں تو نارووال اور جو سیالکوٹ ہے اور جو گجرات ہے اسے تھوڑا سا اوپر، یعنی جموں کا جو علاقہ ہے اس میں بہت شدید بارش ہوئی اور وہ بارش جو ہے اس نے بڑے تھوڑے ٹائم کے اندر جو ہے نا وہ ٹریگر کر دیا اتنا ہیوی فلڈ. لیکن چونکہ پہلے سے ہم الرٹ جاری کر چکے تھے، تمام محکمے جو ہیں وہ پہلے سے ایک ریہرسل جو ہے وہ کر کے اور اپنی جگہوں پر موجود تھے اور ایویکویشن ہو چکی تھی. اس لیے الحمدللہ کافی حد تک نقصان جو ہے نا اس سے بچ گئے. البتہ پانی جو ہے وہ چونکہ دریاؤں کے ساتھ ساتھ جو نالے ہیں وہ بالکل نارووال اور کشمیر کے بالکل جو سیالکوٹ ہے بالکل اس کے ساتھ ہیں. ہل ٹورنٹس جیسے ہمارا راجن پور ہے، DG خان ہے پنجاب میں، جو اس کے ہل ٹورنٹس ہیں، یا جیسے ابھی سوات میں یا سوابی میں جو آئے ہل ٹورنٹس ہی تھے. تو اتنی سپیڈ سے پانی آیا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا وہ تھوڑے سے ٹریپ ہوئے تھے. پھر اس کے بعد وقتی کوئی 25 لوگ تھے ان کو فوری طور پہ نکال بھی لے گئے. اس وقت جو چناب کا جو صورتحال ہے اگر دیکھیں تو یہ پرسوں شروع ہوا تھا، 9,02,000 پہ تھا مرالہ پہ، اور اس وقت جو ہے وہ 1,65,000 کے قریب آ چکا ہے. وہ نارمل ہو چکا ہے. اب اگلے جو خانقی ہے اس کی صورتحال جو ہے تھی وہاں پر چونکہ دوسرے کچھ نالے اس میں شامل ہو گئے تھے، وہ 10 لاکھ سے اوپر چلا گیا تھا. اور قادر آباد جو ہے جس کی ٹوٹل کیپیسٹی 9 لاکھ ہے، وہاں پر 10 لاکھ اور 70,000 کا ریلا بن گیا تھا. رات کو پوری رات جو ہے وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے لوگ جو DC ہیں، ضلعی انتظامیہ ہیں گجرانوالہ کی اور ادھر حفص آباد کی، وہ بھی شامل تھیں. اور پھر اس کے بعد سول سوسائٹی نے بڑا پازیٹیو رول ادا کیا. مل کے سارے اداروں نے کام کیا اور الحمدللہ 9 لاکھ کی کیپیسٹی میں سے 10,70,000 جو ہے وہ ریلا گزرا ہے. اب وہ تقریباً 5 لاکھ کے قریب چنوٹ میں پہنچ چکا ہے. اور اب مسئلہ جو ہے وہ آگے تھوڑا سا ہے، جو ریواز برج ہے وہاں پر جنگ کے پاس، تو اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ تقریباً کوئی 6 لاکھ کے قریب ہے، تھوڑا سا اوپر. تو وہاں پر ایکسپیکٹڈ ہے کہ 9 لاکھ کے قریب کوئی ریلا آ جائے گا. تو اس لیے اس کو جو ہو سکتا ہے آپریٹ کرنا پڑے. البتہ جہاں تک ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ہمارا DDMA ہے اور جو ریسکیو کی ٹیمیں ہیں اور جو ایریگیشن اور دوسرے ڈپارٹمنٹ مل کے سارے اکٹھے، ایویکویشن جو ہے نا اس وقت تقریباً مکمل ہو چکی ہے. اور پھر آپ لوگوں کے جو تعاون سے، جو خاص طور پر آپ لوگوں کا یہ پیغام جا رہا ہے، اس سے یہ لوگ بڑے کان دھرتے ہیں، دیکھتے ہیں، کریڈیبلٹی ہے. تو وہ لوگ جو ہے نا وہ سیریسلی اب علاقوں کو خود اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے ایویکویٹ کر دیا ہے. بہت کم جگہوں پہ ہمیں جو ہے نا فورس ایویکویشن کروانی پڑی ہے. نیچے جو ہے وہ پھر ہیڈ تریمو جو ہے اس کے اوپر اگر یہ یہاں سے آپریٹ ہو جاتا ہے ریچنگ پوائنٹ. حمید اللہ صاحب، یہ بالخصوص چونکہ شادرہ کی بہت بات ہو رہی تھی اور راوی کے پول پر بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ یعنی ظاہر خطرات وہاں پر موجود تھے اس پورے علاقے میں، اور رات بھر لوگ بڑا الرٹ رہے ہیں کہ شادرہ میں راوی جو ہے وہ پانی باہر نہ آ جائے. تو اب کیا وہ خطرہ کم ہو گیا ہے یا وہ خطرہ ٹل گیا ہے یا ابھی برقرار ہے؟
देखिए जी वो खान साहब बात यह है कि पीछे से अगर देखें 2,50,000 परसों 2 बजे था और वो 4 बजे वहां से जी रिसीड होना शुरू हो गया। अब वो एक छोटा सा 4 घंटे का जो है ना पीक करेला है, मैक्सिमम जो 4 घंटे का पीक करेला है वो वहां से चला। वो जसड़ से जो है इस वक्त अपनी पीक गुजार चुका है, वो 99 पे आ गया। अब रावी साइफन पे वो 2,20,000 के करीब है, इधर 2,17,000 है। वो तकरीबन तकरीबन 2,20,000 के करीब 2 या 3,000 जो है ना वो ऊपर होकर फिर उसके बाद वो पीक जो है ये पीक जा रही है इस वक्त। तो ये जो जो इस वक्त सूरत हाल है ये ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे या मैक्सिमम मैक्सिमम, क्योंकि पानी थोड़ा सा ऐसे फैला है वो ऐसे फिर दोबारा इकट्ठा हो रहा है मेन स्ट्रीम में, तो ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 घंटे उसके बाद ये रिसीड होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए चूंकि पूरी इंतजामिया आपने अगर देखा हो तो हम भी उधर ही थे और ज़िला इंतजामिया भी, वो सारे का सारा इलाका जो है ना उसको वहां से विकेट करवा लिया गया था। तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक जो है ना वो सूरत हाल कंट्रोल में है। तो और 3 या 4 घंटे के अंदर ये रिसीड होना शुरू हो जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। अमीर साहब जरा साथ ही रहिएगा, मैं 2 चीज़ें आपसे और पूछना चाह रहा था। एक तो जाहिर है जब खैमा बस्तियां बसाई जाती हैं, जब वैक्यूएशन होती है तो सबसे पहली ज़रूरत ये होती है कि लोगों के पास चूँकि घर बचते नहीं है, जो मुतासरा गाँव होते हैं उनको फिर खैमों में मुंतकिल किया जाता है और ख़ुराक का इंतज़ाम किया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल कहाँ पर क्या है इस पर मैं आपसे जानूँगा। लेकिन अगर मैं डॉक्टर फरहान खालिद साहब से भी जान पाऊँ कि डॉक्टर साहब रेस्क्यू 1112 भी हमने देखा है माजी में भी, जहाँ इस तरह की प्रॉब्लम्स, यानी अभी 2022 वाला सैलाब भी मैंने कवर किया तो मैंने देखा कि वहाँ पर भी जो रेस्क्यू के इदारे हैं और बशमूल 1112 वो वहाँ अपना वो परफॉर्म कर रहे होते हैं लोगों की इवैक्यूएशन के लिए भी, और ख़ास तौर पर जो फंस जाते हैं सैलाब में दरियाओं में। तो ये बताइएगा कि आपके पास अभी डेटा क्या है कि कितने देहात मुकम्मल तौर पर डूबे हुए हैं जहां से लोगों को बाहर निकाला गया है, कितने लोग इस वक्त बेघर हैं जिनको शेल्टर चाहिए, कोई डेटा भी है आपके साथ, आपके पास साथ साथ? जी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता चलूं, जो मौजूदा जिस तरह आपने फ्लड ऑपरेशन 2022 का जिक्र किया है, ये मौजूदा फ्लड ऑपरेशन जो है वो हमने 9 जुलाई से शुरू किया है, जो अब तक पूरी तनदेही के साथ जारी है। और जो आपने ये स्पेसिफिकली पूछा है कि कितने विलेजेस, तो इस वक्त 30 डिस्ट्रिक्ट जो है वो पंजाब के हिस्से मुतासर हुए हैं और उनमें विलेजेस की तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और ये जब मुकम्मल हो जाएगा तो फिर डैमेज असेसमेंट करनी मुमकिन होगी और फिर ही सही तरीके से हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितने लोग इससे मुतासर हैं और कितने विलेजेस जो है वो इससे मुतासर हुए हैं। अभी मौजूदा जो है वो 30 अजला में जो है वो इस वक्त हमारा ऑपरेशन चल रहा है और अब तक हम जो है वो 60,000 लोगों को जो है वो बर वक्त जो है वो इनखला कर चुके हैं, जिसमें इवैक्यूएशन भी है और इसमें जो है वो रेस्क्यू भी है। और हम आपको पता है कि रेस्क्यू 1122 जो है वो जो है वो फ्लड प्रेपरेशन पे यकीन रखता है। ये सारा प्रोसेस हम जून से ही शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मॉक एक्सरसाइजेज होती हैं, अपने फ्लड इक्विपमेंट को चेक किया जाता है और फिर उस हिसाब से जो है ना वो अपनी बोट्स की स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हम डिप्लॉयमेंट कर देते हैं। लेकिन इस दफ़ा हमने गवर्नमेंट और दूसरे तमाम इदारों के साथ मिल के हमारा ज़्यादा फोकस इस बात पे रहा है कि बजाय इसके कि लोगों को हमें रेस्क्यू करना पड़े, तो बेहतर ये है कि हम पहले उनकी इवैक्यूएशन कराएं। और हमने कुछ एरियाज़ में जो है वो सक्सेसफुली इस प्रोसेस को यकीनी बनाया। लेकिन इसके बावजूद सैलाब आने से पहले लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, ये एक अलग सा चैलेंज है। लोग कैसा, जाहिर है घरों को छोड़ के वो कहाँ जाएंगे, तो ये आप कर पाए, ये कितने बड़े पैमाने पर हो पाया? ये सर हम कोशिश तो हमारी पूरी होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो फ्लड आने से पहले जो है वो उनको मुंतकिल कर लें, लेकिन लोग आखिरी वक्त तक का इंतज़ार करते हैं। और मैं यही आपके प्रोग्राम के तवज्जो से अपील करना चाहता हूँ कि इस बात को यकीनी बनाएं कि आप बर वक्त जो है वो अपने फ्लड आने से पहले अपनी एक तो तैयारी कर लें और इदारों की जो है ना वार्निंग्स पे कान धरें और पूरी कोशिश करें कि अपने इनखला को, अपनी फैमिली के इनखला को बर वक्त यकीनी बनाएं, ताकि आपकी ज़िंदगी भी ख़तरे में ना हो और ज़ाहिर है जो रेस्क्यू स्टाफ जो है वो ऑपरेशन करने के लिए मौजूद होता है वो भी अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल के आपको रेस्क्यू करता है। लेकिन इस बार अवेयरनेस का लेवल काफ़ी अच्छा रहा है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को हम 9,000 से ज़्यादा लोगों को हम जो है वो अर्ली, बल्कि 50,000 से ज़्यादा लोगों को हम अर्ली इवैक्यूएशन कराने में कामयाब हुए हैं और 10,000 से ज़्यादा लोगों को हमें रेस्क्यू करना पड़ा है।